केबे ओ केमिति सृष्टि होइतिला आम पृथ्वी आम सूर्य केमिति सृष्टि हेले ताହାର रहस्य जानिबा बिग बैंग थियोरी आम ब्रह्मांड जोटा उत्पत्तिर सम्बन्धीय सबुठारु प्रमाण जोटा होइछि जोटा कि ग्रहणीय होइछि से सिद्धांत होउछि बिग बैंग सिद्धांत। तो आम देखिबा 1931 मसीह बेल्जियम वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंतेरे ए सिद्धांत देइथिले। तेणु आज आम पूरा डिटेल जानिबा जे बिग बैंग सिद्धांत कौन, क्यों प्रक्रिया रे आमर महाकाश सृष्टि होइछि, आम यूनिवर्स केमती सृष्टि है, आकाशगंगा कौन ता विषय जानिबा। तो आम देखिबा केतोटी प्रूफ जहाँकि वैज्ञानिक माने किछिटा प्रूफ देइचंती ताकू आधार करी आमर बिग बैंग थ्योरीटा सृष्टि होइछि। तो 1920 मसीह आमर अमेरिकार वैज्ञानिक एडविन हबल्स से प्रथम करी कौन कले टेलीस्कोप माध्यम ब्रह्मांड विस्तार होउथुवा प्रमाण देइथिले एवं यह सहित देखिले जे आकाशगंगा माने परस्पर दूरे दूर दूर आम मैंने डिस्टेंस दूरे दूरे जाऊँच आकाशगंगा मैंने। तेणु आउ गोटे बर्तमान देखा जाइए जे गोटे नुआ गवेषण आम जोटा पृथ्वी एवं चंद्र ओके जो डिस्टेंस चंद्र पृथ्वी ठारू प्रति वर्ष 3 ରୁ 4 सेंटीमीटर घुंची जाऊँगी। तो आम चंद्रटा कौन हो आम पृथ्वी ठारू वार्षिक 3 ରୁ 4 सेंटीमीटर घुंची जाऊँगी। तेणु आमर जो आकाशगंगा अच्छी मंदाकिनी तार निकटवर्ती आकाशगंगा एंड्रोमेडा बा ताकू आमे देवजानी कहूँ है ताहा कौन हो दूर को घुंची जा बदल में आम आड़ को आम मंदाकिनी आकाशगंगा आड़ को से गति करुच्ची। तेणु यही सब तथ्य को आधार करी 1931 मसीह जॉर्ज लेमेंतेरे बिग बैंग सिद्धांत देइथिले। तो बिग बैंग सिद्धांत कौन तांको मत अनुसार प्राय आमर 1500 कोटी वर्ष तले वर्तमान जो आम ब्रह्मांड देखुचु से ब्रह्मांडर समस्त उपादान सबु वस्तु गैस सबु सबु परमाणु एक क्षुद्र आकार गोटे मटर चना बा गोटे टिनी बल आकृति रे केन्द्रीभूत थिला जहाँ को कहा जाए एकक परमाणु। ता अर्थ है सिंगुलर एटम बा सिंगुलारिटी होउची ता भितर आम वर्तमान जहाँ देखुचु आम महाकाश जहाँ ब्रह्मांड देखुचु ग्रह उपग्रह सूर्य चंद्र कोटि कोटि ग्रह जेतु सबु प्रकार वस्तु से गोटे चना आकृतिर जोटा टिनी बल आकृति थिला एवं ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା, ଅସୀମ ଚାପ ଥିଲା, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଅସୀମ ଘନତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଏକକ ପରମାଣୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ବିଦ୍ୟମାନ ନଥିଲା। ମହାକାଶ ନଥିଲା, ସମୟ ନଥିଲା, ବସ୍ତୁ ନଥିଲା, ଶକ୍ତି ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଏକକ ପରମାଣୁ ଭିତରରୁ ମହାକାଶଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଏକକ ପରମାଣୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ एकाग्रता थिला ता भीतर घनत्व बेसी थिला एवं घनत्व एते परिमाण वृद्धि पाइला जे एक समय आसिला जो समय कि महाविस्फोरण है एवं यही महाविस्फोरण रे असीम तापमात्रा असीम शक्ति असीम पदार्थ बाहरिला जहाँ परवर्ती कोटि कोटि वर्ष पर उत्ताप ह्रास होई घनीभवन प्रक्रिया माध्यम आकाशगंगा तारा ग्रह मनीष आदि सृष्टि होइछि। वर्तमान जिमा आम डिटेल देखिबा देखंतु एटा महाविस्फोरण ओके गोटे क्षुद्र टिनी बल रे विस्फोरण है महाविस्फोरण होइछि एवं यही महाविस्फोरण पर कोटि कोटि वर्ष पर तापमात्रा ह्रास होइछि एवं यही प्रक्रिया माध्यम आकाशगंगा तारा ग्रह मनीष सृष्टि हेले। तो नासार तार तथ्य अनुसार आज को प्राय 1370 कोटी वर्ष तले से आम जो विस्फोरण महाविस्फोरण होता एकक परमाणु विस्फोरण होता आम पाखापाखि 1370 कोटी वर्ष पूर्वे आमर ये विस्फोरण होता है यही विस्फोरण में कौन हो महाविस्फोरण कहलु कारण यह संप्रासरण आज पर्यंत जारी रही जो विस्फोरण होता से विस्फोरण संप्रासरण आज पर्यंत जारी होती तेणु यह कहूँ आम महाविस्फोरण और 1949 मसीह आम जो साइंटिस्ट अच्छा फ्रेडे हॉलो यह बिग बैंग नामकरण करते ओके। तो आम देखा जो विस्फोरण होता ये 1 मिनिट प्रथम 1 सेकेंड जोटा कहूँ आम 1 सेकेंड तम 10⁻43 सेकेंड बोले समय सबुठारु क्षुद्रतम यूनिट समय मध्य कौन हो द्रुत संप्रसारण होता एवं यह मध्य क्वार्क इलेक्ट्रॉन आदि कणिका सब सृष्टि होता ओके। तो आम देखा ता प्रथम 1 सेकेंड भितर ही क्वार्क आदि कणिका सृष्टि होता एवं से 1 सेकेंड भितर कौन तापर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन सृष्टि होती एवं से 1 ରୁ 3 सेकेंड भितर टेम्परेचरटा 10⁸ सेंटीग्रेड ह्रास है एवं यही समय उप परमाणु बा सब एटॉमिक पार्टिकलटा सृष्टि होता। तो अत्यधिक ताप सहित विश्व ब्रह्मांड एक अत्यधिक उत्तापर कुहुड़ी परि देखागला ओके गोटे अत्यधिक उत्तापर गोटे कुहुड़ी परि देखागला। तो आम देखा आम विस्फोरण प्राय 3 लाख आमर देखा 3,80,000 वर्ष पूर्वे ओके आम कौन हो 3,80,000 वर्ष पूर्वे
ଆମର ବିସ୍ଫୋରଣ 3,80,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଆମର 1000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ମିଳିତ ହୋଇକରି ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏଟମିକ୍ ମାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଏହା ପରେ ପରେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ହିଲିୟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶେଷରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା 3,80,000 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଯେତେ ଗଠନ ହେଲେ ମିଳିତ ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଏଟମିକ୍ ମାସ୍ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ମାସ୍ ତିଆରି ହେଲା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରେ ହିଲିୟମ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଆକାଶଟା ଆମକୁ ଦିଶିଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଛୁ। ଏହା ପରେ ପରେ ବି 100 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଅତି କମିଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରାଭିଟି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଗ୍ରାଭିଟି ଯୋଗୁଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ହିଲିୟମ୍ ଏବଂ ଧୂଳିକଣା ଏକତ୍ର ହୋଇକି ବିଶାଳ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ନିହାରିକା। ତ 100 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାଭିଟି ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ହିଲିୟମ୍ ଏବଂ ଧୂଳିକଣା ମିଳିତ ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ଏକ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇ ମେଘକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ନିହାରିକା। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଯେଉଁ ମେଘରୁ ଯେଉଁ ଆମର ନେବୁଲାର କହୁଛୁ ଆମେ, ସେଇ ନେବୁଲାରୁ ତାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସେଇନୁ ଆମ ତାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ତାରା ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକାର ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଆମେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା କହିଲୁ। ତ ତାରାମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିବେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକାଶଗଙ୍ଗା। ଆଉ ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ମନ୍ଦାକିନୀ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 500 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 3ଟି ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ସୁପର କ୍ଲଷ୍ଟର। ଯଦି 3ଟି ଆକାଶଗଙ୍ଗା ହୁଏ ତାକୁ କହିବୁ ଆମେ ସୁପର କ୍ଲଷ୍ଟର କହିବ। ଆଉ ଅନେକ ଯଦି ସୁପର କ୍ଲଷ୍ଟର ମିଶିଯିବେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଓକେ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସବୁ ମିଶିଗଲେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତ 1370 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାପମାତ୍ରା 270 ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ହେଲା ଏବଂ ଆଜିର ପୁରା ଦୁନିଆ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଜୀବଜଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ 460 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଡୱିନ୍ ହବଲ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 1920 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଏଡୱିନ୍ ହବଲ୍ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ରେଡ୍ ସିପ୍ ଏବଂ ଡପଲର ଇଫେକ୍ଟ କହୁଛୁ ଆମେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଡ଼କୁ ଦେବଯାନୀ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଆସୁଥିବାର ତରଙ୍ଗର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଅଛି, ଆମର ଆକାଶଗଙ୍ଗା ହେଲା ମନ୍ଦାକିନୀ ଏବଂ ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଦେବଯାନୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ସେ ଦେବଯାନୀ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଆମ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ଦେଖାଯିବ, ଯେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟା ତରଙ୍ଗ ନୀଳ କଲର୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରୁଫ୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ, କସ୍ମିକ୍ ମାଇକ୍ରୋ ବିକିରଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୃଥିବୀର 2 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲା, ପାଞ୍ଜିଆସ୍ ଏବଂ ରୋବର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ସ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁରାତନ ଆଲୋକକୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଆଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1989 ମସିହାରେ ନାସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଆମର କୋବ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିକିରଣ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇ ବିକିରଣକୁ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ଆମର ଯେଉଁଟା କୋବ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମୟର ସେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍କୁ ସେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେମିତି E=mc²। ଆମର ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଶକ୍ତିଟା ବସ୍ତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ଏନର୍ଜିଟା ବସ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ଯେ ହେଉଛି, ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁଣି ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ଏକକ ପରମାଣୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସୁପର କ୍ରଞ୍ଚ କୁହାଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱିଥ୍ ସଞ୍ଜୟ ପୁରୋହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।